नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज अमरीका के 4 दिन दौरे ते रवाना होए, जिथे वो क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लैणगे। प्रधानमंत्री अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन नाल दुवल्ली मीटिंग भी करनगे। नरेंद्र मोदी वालों इस दौरे दौरान क्वाड मैंबर मुल्कां आस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों नाल मीटिंग का भी प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि इस यात्रा नाल अमरीका नाल व्यापक विश्व रणनीतिक भाईवाली नूं मजबूत करन विच मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नूं चोणां विच उन्हां दी जिੱਤ ते वधाई दित्ती। एयर मार्शल VR चौधरी होणगे नवे हवाई सेना मुखी। भारत में बीते दिन 26,964 नवे करोना मामले दर्ज। बीते 24 घंटिया दौरान 34,167 करोना मरीज सेहतयाब हुए। कोरोना तो ठीक होने की दर 97.77% हुई। देशव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम तहत हुण तक 82,65,15,754 टीके लगाए जा चुके हैं। पंजाब के नवे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अज तड़के श्री हरमंदर साहिब के दर्शन किए। भारत सरकार वालों आज़ादी के 75 साल पूरे होने के संबंध में शुरू किए गए प्रोग्राम आज़ादी का अमृत महाउत्सव तहत अज जलंधर में वणज सप्ताह मनाया गया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज अमरीका के 4 दिन दौरे ते रवाना होए, जिथे वो क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लैणगे। इस तो इलावा नरेंद्र मोदी अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन नाल दुवल्ली मीटिंग भी करनगे। प्रधानमंत्री वालों अपने इस अमरीका दौरे दौरान क्वाड मैंबर मुल्कां आस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों नाल मीटिंग का भी प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री का यह दौरा रुझेवियां भरिया रहेगा। यात्रा लई रवाना होने तो पहला प्रधानमंत्री ने इस दौरे बारे अपना बयान जारी किया, जिस विच उन्होंने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन के सद्दे ते 22 तो 25 सितंबर तक अमरीका की यात्रा करनगे। उन्होंने कहा कि अपनी इस यात्रा दौरान वो राष्ट्रपति बाइडन नाल भारत अमरीकी व्यापक विश्व रणनीति भाईवाली और आपसी हितां नाल जुड़े खेतरी और विश्व मुद्दों पर गलबात करनगे। उन्होंने अगे दस्सिया कि इस यात्रा दौरान वो उप राष्ट्रपति कमला हैरिस नाल मुलाकात नूं लैके भी उत्सुक ने अते इस दौरान भारत और अमरीका विचाले विशेष तौर पर विज्ञान और तकनोलॉजी के खेत्र में सहयोग दीआं संभावनावां ते गल कीती जावेगी। बयान में प्रधानमंत्री ने अज कहा कि वो राष्ट्रपति बाइडन, आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा दे नाल व्यक्तिगत तौर पर पहले क्वाड नेता शिखर सम्मेलन में हिस्सा लैणगे। यह सम्मेलन इस वरे मार्च में होए वर्चुअल शिखर सम्मेलन के सिटियां की प्रगति बारे विचार वटांदरा करन अते भारत प्रशांत खेत्र लई साडे सांझे दृष्टिकोण के आधार पर भविख दीआं गतिविधियां दी पहलकदमियां की पछाण करन दा मौका प्रदान करदा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री सुगा नाल मुलाकात करनगे अते संबंधित देशों नाल मजबूत दुबल्ले संबंधां बारे अते खेतरी ते विश्व मुद्दों ते उपयोगी विषयां ते विचारां दा आदान प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अगे कहा कि वो अपनी यात्रा की समाप्ति संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने एक भाषण नाल करनगे, जिस विच विश्व चुनौतियां खास करके कोविड-19 महामारी, अतवाद नाल नजिठण की जरूरत, पौण पानी तब्दीली और होर महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास जताया कि उन्हां दी अमरीका यात्रा अमरीका दे नाल व्यापक विश्व रणनीतिक भाईवाली नूं मजबूत करन अते साडे रणनीतिक भाईवालां जापान ते आस्ट्रेलिया नाल संबंधां नूं मजबूत करन दा मौका प्रदान करेगी ते महत्वपूर्ण विश्व मुद्दों ते साडे सहयोग नूं अगे लैके जावेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नूं चोणां विच उन्हां दी जिੱਤ ते वधाई दित्ती है। अपने ट्वीट विच प्रधानमंत्री ने लिखा कि चोणां विच जिੱਤ ते बहुत बहुत वधाई। उन्होंने कहा कि वो भारत कैनेडा संबंधां विच होर मजबूती लियाउण दे नाल नाल विश्व अते बहुपक्षी मुद्दों ते सहयोग लई उन्हां नाल काम नूं निरंतर तौर ते जारी रखण लई तत्पर ने।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 81ਵੀਂ ਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਨਮੋ ਐਪ ਜਾਂ ਮਾਈ GOP ਓਪਨ ਫੋਰਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1811 7800 ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 1922 ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ SMS ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ VR ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਦੌਰੀਆ ਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 30 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। 29 ਦਸੰਬਰ 1982 ਨੂੰ ਫਾਈਟਰ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਪਰਮ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ, ਅਤੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 26,964 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 3,35,31,498 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3,01,999 ਐਕਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 186 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 383 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 34,167 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 3,27,83,741 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 97.77% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 68 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 82,65,15,754 ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਰਮਵੀਰ ਭਾਊਰਾਓ ਪਾਟਿਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ 1921 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਧੋਤੀ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਚਾਦਰ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤ ਸੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਨਗਨ ਫਕੀਰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਨੱਕੋਂ ਚਣੇ ਚਬਾਏ। ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਲਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਮਵੀਰ ਭਾਊਰਾਓ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸਨ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਭਾਊਰਾਓ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਰਾਇਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਤਿਆਸ਼ੋਧਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਆਸ਼ੋਧਕ ਜਲਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 108 ਮਾਧਮਿਕ ਸਕੂਲਾਂ, 578 ਸਵੈ-ਇੱਛਿਕ ਸਕੂਲਾਂ, 6 ਸਿਖਲਾਈ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ, 3 ਕਾਲਜ ਅਤੇ 38 ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 1921 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਊਰਾਓ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗੋਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।
ਪਾਵ ਰਾਫ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਖਾਦੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। उन्होंने गांधी जी की नवी तालीम पद्धति के आदर्श वाकां स्वै सहायता के माध्यम के नाल सिक्ख्या अते सिक्खण के दौरान कमाई नूं अपनाया सी। पाव राव की मुख उपलब्धि यह है कि उन्हां दो महात्मा गांधी अते फूलो तो प्रेरणा दे लई अते उन्हां दे समाजिक सुधार के सिद्धांतां नूं अगे वधाया। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸਿਰੋਪਾਓ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਾਡਲ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਸਿਬਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ECGC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸ਼ਰਦ ਅਗਰਵਾਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਵਿਕਟਰ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਫਿਲਮ ਉਤਸਵ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਫਿਲਮ ਉਤਸਵ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ 24 ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਧਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਫਿਲਮ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸਿੰਧੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੂਡ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੰਗੀਤ ਮਹਾ ਉਤਸਵ, ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਫਿਲਮ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।